हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एक्साइज कॉन्स्टेबल पाई ओडिया ग्रामर रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एथर आम आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही असहायर साहा असहायर साहा यह प्रकाश करुवा लोकवाणीटी कौन? असहायर साहा तार अर्थ कौन? निर्बलर बल ना अंधर लौड़ी ना जीवर जीवन ना गमन करवा। तार अर्थ हूँ आपणकर अंधर लौड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी असहायर सा तार अर्थ हूँ अंधर लौड़ी। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी प्रेरणार्थक क्रिया। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे प्रेरणार्थक क्रिया कौटा? बाड़ाइबा ना पढ़िबा ना लंबिबा ना गमन करवा। राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए बाड़ाइबा। तो यहाँ हूँ आपणकर प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे। तो रथे तो यहाँ गोटे कि पद? धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे। तो रथे तो यहाँ गोटे कि पद? विशेषण ना सर्वनाम ना विशेष्य ना अव्यय? यहाँ हूँ आपणकर सर्वनाम पद। मन रखिए रथे हूँ यहाँ हूँ आपणकर सर्वनाम पद। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा गलाणी तो गला संगात रेखांकित पदटी कि पद? गला गलाणी तो गला संगात। तो यहाँ गोटे कि पद? विशेष्य ना क्रिया ना विशेषण ना अव्यय? यहाँ हूँ आपणकर विशेषण पद। मन रखिए विशेषण पद ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा आरोहण यार विपरीत शब्द कौन हम? आरोहणर विपरीत शब्द कौन कौन हम? मन रखिए अवरोहण हम। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी क्रुदंत पद? शैव ना दर्शन ना शाक्त रावणी? तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे क्रुदंत पद कौटा कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर बी दर्शन। तो यहाँ हूँ आपणकर क्रुदंत पद। आउ शैव शाक्त रावणी ये तीनोटी हूँ तद्धित शब्द। मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा आखि देखा तार अर्थ कौन हम? आखि देखा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम? आखि खोलिबा ना आखि पकाइबा ना आखि रखिबा ना आकट करवा? आखि देखा तार अर्थ हूँ आपणकर आकट करवा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा क्यों उपसर्गटी धातु पूर्वर व्यवहृत न हो स्वतंत्र भाव में व्यवहृत होता है? क्यों उपसर्गटी धातु पूर्वर व्यवहृत न हो स्वतंत्र भाव में व्यवहृत होता है? आ ना सु ना अति ना उप? मन रखिए अति। अति उपसर्गटी धातु पूर्वर व्यवहृत न हो स्वतंत्र भाव में व्यवहृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्राकृतिक यार विपरीत शब्द कौन हम? प्राकृतिक यार विपरीत शब्द कौटा? मन रखिए कृत्रिम। मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो प्राकृतिक विपरीत शब्द हो कृत्रिम। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाटी एपरी जे जहा कहब ताहा करिब। पिलाटी एपरी जे जहा कहब ताहा करिब। बण बिछु हाथी ना नई न देखुणु लंगड़ा ना नछड़ बंधा ना कर छड़ा? कौड़ा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर सी नछड़ बंधा। मन रखिए। तो नेक्स्ट देखा ता बापा चिरदिन पाई डैश आखि बुझिले ना बाट काटिले ना बाट भांगिले ना दाऊ साधिले? ता बापा चिरदिन पाई आखि बुझिले। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा से मो संपत्ति उपरे आखि बुलाइला ना आखि पकाइला ना आखि रखिले ना दृष्टि पकाइले? से मो संपत्ति उपरे आखि पकाइला। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा ताकू आउ किछि कुह नाई से भୟରେ डैश पड़गला कला काठ ना जड़ ना कला कना ना मूर्छा? ताकू आउ किछि कुह नाई से भୟରେ डैश
ପଡ଼ିଗଲାଣି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଳା କାଠ। ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ସେ ଭୟରେ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନାତିଟି ଆଈଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି, କରଛଡ଼ା ନା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ନା ଜପାମାଳି ନା ଗୋବର ଗଣେଶ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜପାମାଳି। ନାତିଟି ଆଈଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିର୍ବୋଧ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନିର୍ବୋଧ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ହେବ? ଅଳିଆରୁ ଗଜା ନା ଗୋବର ଗଣେଶ ନା ଘଷା ବଳଦ ନା ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ। ନିର୍ବୋଧ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋବର ଗଣେଶ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୁହଁ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୁହଁ ଦେବା এই ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନା ନେହୁରା ହେବା ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ମୁହଁ ଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ସତର୍କ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ସତର୍କ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଅତି ପୁରୁଣା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ନା ଅଳିଆରୁ ପଡ଼ି ଗଜା ନା ଅସିଆ କାଳରୁ ମସିଆ ନା ନା ନ ଦେଖିଲେ ଓଉ ଛପଡ଼ା। ଅତି ପୁରୁଣା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସିଆ କାଳରୁ ମସିଆ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଭାଗ୍ୟଫଳ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କାଠିକର ପାଠ ନା କପାଳ ଲିଖନ ନା କରଛଡ଼ା ନା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଭାଗ୍ୟଫଳ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କପାଳ ଲେଖନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଲଣା କଥା ନା କପାଳ ଖୋଲିବା ନା ଆକାଶ କୁସୁମ ନା ଉପର ଠାଉରିଆ। ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆକାଶ କୁସୁମ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ନା ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା ନା ବାହାକୁ ବତା ନା ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି। କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାକୁ ବତା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳୁ କରିଦେବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ନା ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ନା କାନରେ ହାତ ଦେବା ନା କାମରେ ହାତ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? କପାଳ ଫାଟିବା ନା ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼େଇବା ନା କପାଳ ଖୋଲିବା ନା ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା। ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କପାଳ ଖୋଲିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତଳେ ପକାଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ନା ଅମାନ୍ୟ କରିବା ନା ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ନା ଯଶ ରଖିବା। ତଳେ ପକାଇବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୂଷା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୂଷା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଫୁଟକର ମାରୁଛନ୍ତି ନା ହସ ହସ ହେଉଛନ୍ତି ନା ରନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଫୁଟୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଟକର ମାରୁଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ କ'ଣ? ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ନା ପଦ ନା ଧ୍ୱନି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଧ୍ୱନି, ମନେ ରଖିବେ। ଭାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି। ଆଉ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କହିବା? ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କହିବା? ଲିପି ବୋଲି କହିବା, ଲିପି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କହିବା ଲିପି ବୋଲି କହିବା, ଆଉ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲିପିକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖିବେ। ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲିପିକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ଣ୍ଣ।
आउ भाषार सर्वनिम्न एकक होगा ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा व्यंजन वर्ण को स्पर्श अनुसायी केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि। व्यंजन वर्ण को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। तो व्यंजन वर्ण केतोटी रहिछि वर्गीय व्यंजन मन रखिबे 25 टी रहिछि। क ठारू म पर्यंत आमर वर्गीय व्यंजन 25 टी रहिछि। तो ताको केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना 5 भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन मन रखिए कंठ्य वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत्य वर्ग और ओष्ठ्य वर्ग मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर पी। तो नेक्स्ट देखिबा कामिज। तो यहाँ गोटे केउं शब्द कामिज। तो यहाँ गोटे केउं शब्द पोर्तुगीज ना तुर्की ना पारसी ना इंग्राजी। कामिज यहाँ हूँ गोटे पारसी शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउं विशेष पद को केवल आमे अनुभव करिपारिबा। केउं विशेष पद को आमे अनुभव करिपारिबा नामवाचक ना जाति ना गुण ना क्रिया। मन रखिए गुणवाचक विशेष पद को आमे केवल अनुभव करिपारिबा मन रखिए। तो गुणवाचक विशेष पद को देखि हुए नहीं कि स्पर्श करी हुए नहीं एगुड़िक केवल आमे अनुभव करिपारिबा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा ट वर्ण को केउं वर्ग कुआजे। ट वर्ण को आमे केउं वर्ग कहबा कंठ्य ना मूर्धन्य ना दंत्य ना ओष्ठ्य। ट वर्ण को केउं वर्ग कुआजे केउं वर्ग कुआजे मन रखिए मूर्धन्य वर्ग कुआजे। ऑप्शन नंबर बी ट ठारू अण पर्यंत ट ठ ड ढ अण ताको हम कहबा मूर्धन्य वर्ग कहबा। आउ क ख ग घ ङ हेगला कंठ्य वर्ग। आउ दंत्य वर्ग हेगला त थ द ध न त ठारू न पर्यंत को हम कहबा दंत्य वर्ग कहबा। आउ प ठारू म पर्यंत को हम कहबा ओष्ठ्य वर्ग मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा एवरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम शृंग रेखांकित विशेषणटी कि प्रकार विशेषण पद उच्चतम। तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद अव्यय विशेषण ना क्रिया विशेषण ना विधेय विशेषण ना तुलनात्मक विशेषण मन रखिए उच्चतम। तो यहाँ हूँ तुलनात्मक विशेषण। तो तुलनात्मक विशेषण पद क्या कहुए जो विशेषण पद द्वारा दुई बा ततोधिक विशेष पद मध्य तुलना कराए ताको हम कहबा तुलनात्मक विशेषण पद कहबा। जेमती उच्चतम दीर्घतम बृहत्तम तो तांको सहित तुलना करा जाउछि। तो ताको हम कहबा तुलनात्मक विशेषण पद बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा पिलाटी चाली जानिछि रेखांकित पदटी कि पद चाली। तो यहाँ गोटे कि पद क्रियावाचक विशेष्य ना सकर्मक क्रिया ना अकर्मक क्रिया ना असमापिक क्रिया। यहाँ हूँ क्रियावाचक विशेष्य पद ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अब्राह्मण या केउं अर्थ प्रकाश करे। अब्राह्मण तार अर्थ कौन हम जे ब्राह्मण नुहे ना क्षत्रिय ना वैश्य ना जे ब्राह्मण परी देखा जाउतबा किंतु ब्राह्मण होई नथिव। अब्राह्मण तार अर्थ कौन हम तार अर्थ होछि जे ब्राह्मण परी देखा जाउतबा किंतु ब्राह्मण होई नथिव। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा तू जा ना ना लास्ट को ना लगी। तो यहाँ गोटे कि प्रकार अव्यय पद निषेधार्थक अव्यय पद ना क्रमबद्धक अव्यय पद ना वियोजक अव्यय पद ना संयोजक अव्यय पद। यहाँ हूँ आपणकर निषेधार्थक अव्यय पद मन रखिए निषेधार्थक अव्यय पद ना नि नचेत एसबू लगिला माने निषेधार्थक अव्यय पद हम। तो नेक्स्ट देखिबा टाइल घर रेखांकित पदटी कि प्रकार विशेषण टाइल। तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण अव्यय विशेषण ना सार्वनामिक विशेषण ना विशेष रूपी विशेषण ना सामूहिक विशेषण। यहाँ हूँ विशेष रूपी विशेषण पद। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा ठीक जेपरी भूतटा एपरी दिशुची रेखांकित पदटी कि प्रकार विशेषण पद ठीक। तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पद अव्यय विशेषण ना विशेषणर विशेषण ना विधेय विशेषण ना क्रिया विशेष्य। यहाँ हूँ आपणकर अव्यय विशेषण पद मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी विशेषण पद। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोडा गोटे विशेषण पद कोडा
ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ସୁଆଣ୍ଡୋ ନା ଜନ୍ମ ନା ଗରିବ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଡ଼େ ବାଉଁଶକୁ ସେଡ଼େ ପଲ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଯେଡ଼େ ସେଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ନା ନିଷେଧାତ୍ମକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ ଯେଡ଼େ ସେଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଶବ୍ଦ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଆଉ ଧାତୁ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ, ଧାତୁ ନା ପଦ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ, ବେଦ, ବିଷ୍ଣୁ, ଦାଶରଥୀ এই ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ବିଜ୍ଞାନ ନା ବେଦ ନା ବିଷ୍ଣୁ ନା ଦାଶରଥୀ? ମନେ ରଖିବେ ଦାଶରଥୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିଜ୍ଞାନ, ବେଦ, ବିଷ୍ଣୁ এই ତିନୋଟି ହେଇଗଲା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ? ସଂଖ୍ୟା ନା ପରିମାଣ ନା ପୂରଣ ନା ଅବସ୍ଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପୂରଣବାଚକ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ବାଚକ ସର୍ବନାମ? ଆତ୍ମ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ନା ପୁରୁଷ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବାଚକ ଆପେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା? ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁଟା? ସେ ନା ମୋତେ ନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଗଲା ମୋତେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌଣ କର୍ମ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା। ମନେ ରଖିବେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲେ ନାହିଁ ନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା ଗୌଣ କର୍ମ। ମନେ ରଖିବେ ତ ମୋତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିହାସ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅହନ୍ତା କରିବା ନା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ନା ଧୂଆଁ ଧରିବା ନା କପା ଖାଇରେ ପଶିବା? ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କି କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ? ସମାପିକା ନା ସକର୍ମକ ନା ଅକର୍ମକ ନା ଅସମାପିକା? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିବା। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ତ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପଦ? ଅବ୍ୟୟ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ନା ସମାପିକା ନା ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେ ହସଟାଏ ହସିଲା। ଏଠାରେ ହସିଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କ୍ରିୟା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସକର୍ମକ ନା ଅକର୍ମକ ନା ସଂଯୁକ୍ତ ନା ଯୌଗିକ? ହସିଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହସିଲା କାନ୍ଦିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କମଳ ନା ଦେବରାଜ ନା ଅରବିନ୍ଦ ନା ପଙ୍କଜ? ମନେ ରଖିବେ ଦେବରାଜ। ଦେବରାଜ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦେବରାଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ପଙ୍କଜ, କମଳ, ଅରବିନ୍ଦ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ କହିବା, ସରୋଜ ମଧ୍ୟ କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମ ନା ଅବ୍ୟୟ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ସୁଧାଂଶୁ ନା ରଜନୀ ନା ଭାଗୀରଥୀ ନା ନିରଦ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭାଗୀରଥୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଭାଗୀରଥୀ ହେଇଗଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପଦୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଜହ୍ନବୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, ତ୍ରିପଥଗା ମଧ୍ୟ କହିବା ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଉପମା ନା ସର୍ବଦା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ଗରିମା? ଏକଦାର ହେଉଛି ସର୍ବଦା। ମନେ ରଖିବେ, ଏକଦାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ସର୍ବଦା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା। ମନେ ରଖିବେ ମୀମାଂସା ହେବ। ମୀମାଂସା, ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମୀମାଂସା। ଆଉ ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସା। ମନେ ରଖିବେ, ଜୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ଆଉ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ପୂଜାର ଯଜ୍ଞ ପୂଜନୀୟ, ଯାହାର ପୂଜାର ଯଜ୍ଞ ପୂଜନୀୟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଆ ଯୁକ୍ତ କୃଷ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆନୟନ ନା ଆକର୍ଷଣ ନା ଆଗମନ ନା ଆଜୀବନ? ଆ ଯୁକ୍ତ କୃଷ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଆକର୍ଷଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଅଧିକରଣ କାରକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗରେ? ମନେ ରଖିବେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟାଧିକରଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦାନ କଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କ'ଣ? ତଦ୍ଧିତ ପଦ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ନା କାରକ ନା କୃଦନ୍ତ ପଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ? ସଂଖ୍ୟା ନା ରେଖା ନା କିରଣ ନା କଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କିରଣ। କିରଣ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନର୍ଥର ମୂଳ ନା ଠକ ନା ଅତିପ୍ରିୟ ନା ନକଲି ରୂପ? ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍? ତ ଷାଣ୍ମାସିକର ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ କେଉଁଟା ହେବ? ଷାଣ୍ମାସିକ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଷାଣ୍ମାସିକ। ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧନେଶ ଲାଗିବ, ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଦନ୍ତେଶ୍ୱରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ଷାଣ୍ମାସିକ। ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଚି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଚି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କବାଟଟି ଖୋଲିଗଲା ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ ନା ଭାବବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଫୁଟୁଛନ୍ତି। ଫୁଟୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଟୁକି ମାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଦ୍ୱିତୀଯୁକ୍ତ ୟ ଦ୍ୱୈତ ଏଥିରେ ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ନା କର୍ମ ଅର୍ଥରେ ନା ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ, ଦୂରାବସ୍ଥା ହେବ ନା ଦୂରବସ୍ଥା ହେବ?
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି, ଦୂରବସ୍ଥା ହେବ। ଦୂରାବସ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ, ଦୂରବସ୍ଥା ହେବ, ଦରେ ହର୍ଷୁକାର ଲାଗିବ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦଟି ତଥିତ? ରାବଣୀ ନା ମଣ୍ଡଣୀ ନା ଖଞ୍ଜଣୀ ନା ଶୁଣାଣି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ରାବଣୀ। ରାବଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତଥିତ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦିଗମ୍ବର, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦିଯୁକ୍ତ ଗମ୍ବର ନା ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ନା ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ନା ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର? ଦିଗମ୍ବର କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଯୋଗୀ ନା ମୁନି ନା ଋଷି ନା ରୋଗୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ରୋଗୀ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ତ ବିନୀତର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ହେବ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବୋରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ, ସରି ବିନୀତ, ହଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିନୀତ, ନରେ ଦୀର୍ଘକାର ଲାଗିବ, ବିନୀତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନା ଉତ୍କଳିକା ନା ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ନା ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଉତ୍କଳିକା ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ପକ୍ଷୀର ଗାନ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀର ଗାନ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ରେଶା ନା ଭ୍ରମଣ ନା କାକୁଳି ନା ସନ? କ'ଣ ହେବ? କାକୁଳି ହେବ, ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବୃକ୍ଷଲତା ତ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ ଅବ୍ୟପଦ କୋଉଟା? କୋଉଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ତ ହେବ। ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଅବ୍ୟପଦ। ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅଥବା ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅବ୍ୟପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମଧୁର ତାର ପରଶ ରାଶି, ଏହାର ପରପାଦଟି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ପବନ ସାଥେ ଆସୁଛି ବାସିବାକୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଘୃଣା କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନାକ ଟେକିବା, ନାକ ଟେକିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦଟି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ? ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଭାବ ହେଇଗଲା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଣ ବିଛୁ ହାତୀ, ମନେ ରଖିବେ, ବଣ ବିଛୁ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ